ਵੱਖ सूबिਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ यूपी ਦੇ नहीं बल्कि उत्तराखंड पंजाब यानी ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ किसान ने ਇੱਥੇ पहुँच चुके ने। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ यूपी ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ ਪੱਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ किसान आगू मौजूद है। कित्थों आए हो जी तुसी? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से आए हो। कितने किसान कुल मिला के यहाँ पे पहुँच चुके हैं? कल को किसान की कोई गिनती नहीं कर सकता कल के समय आने वाले में। कल क्या होगा? कल हमारी खाप पंचायत, जो एक पुराना सिस्टम है हमारा, जो खप्पू की पंचायत है, वे आज तैयार हो ली। वे कल यहाँ आवेंगी। कल यहाँ कोई आर पार नहीं पड़ेगी। यो कल इसे प्रशासन को सारे हम तो सबको बता रहे, जिसका जी करेगा वो रोक लियो, और जिसका जी करेगा जिसा आना है वो कल आवेगा यहाँ से। क्या लगता है क्यों अड़ियल रवैया जो है शुरू से केंद्र सरकार अपना रही है? यो बहुत गलत बात है। यह इतनी गलत बात है। एक डब भगवान और एक डब किसान, दोनों खड़े। किसान खड़ा, भगवान खड़ा। किसान के आगे भगवान बड़ा है, भगवान को झुकना चाह या मांग ना सोचियो। ये तीन बिल क्या है? या इनकी सरकार भी चेंज करनी पड़ी थी, अभी हो जाएगी। मोदी जी को सुन लो इस बात को। किसान मैं पगड़ी आज बांधी, जीवन में मैं कभी पगड़ी नहीं बांधी। और जो अपनी माँ का लाल होनी, आज खाप का, किसान का एक परिवर्तन है। ये पगड़ी बदल यार सुने होंगे, ये पगड़ी बदल यार हुए। ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, सबका वो है दाता, और उस पर हमारी वाह है। पूरे देश की लड़ाई है ना, क्योंकि पूरे देश की लड़ाई है भाई। जिनकी हम बोलचाल भी नहीं जानते, जिन्हें हम शक्ल तो नहीं पहचानते, वो भी तो हमारा किसान है। उसे नु बता रहे वो बढ़िया है जो यहाँ से एक दाम, एक काम, एक वोट। मोदी जी ने कहा जी पंजाब में पानी फ्री है, फिर हमारी क्यों ऐसी तैसी कर दी? जी हरियाणा में 25 रुपए कम है, वो फालतू है गंडा, हमें क्यों लुटा रहे? पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, इसमें हैदराबाद में, इसमें कर्नाटक में क्या बात हो रही है? एक जगह क्यों नहीं कर रहे काम को? बिल्कुल। बाई जी कित्थों आए हो तुसी? ਅਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਔਰ ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਤ ਆ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਤੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਿਸਾਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਆ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, दूर हर कौम ने एक बनाता। सिर्फ असी गल नहीं करते हुण जाति का, कोई जाति ना कोई मतलब, सिर्फ एक ही जात है साडी किसान। और असी जिहड़ा साडे नाल आ असी उन्हां ते जान छिड़कांगे, इन्हां दे वड्डियां दे असी मतलब आशीर्वाद नाल, क्योंकि असी हरिद्वार रहने आ, ये तबका ज़्यादा आ इधर, लेकिन इन्हां ने साडा वड्डे भरा वांगू साडा साथ दिता। असी सारी उम्र इन्हां दे ऋणी रवांगे, क्योंकि साडी किसान जाति लई इस वेले जो
47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਆਈ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂਪੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂਪੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? मुजफ्फरनगर यूपी से जी। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? पता नहीं जी क्यों बना रही, हम भी यही बात सोच रहे कि भाई ऐसा कोई करंट थोड़ा ही है इसमें, बिजली का छोड़ दिया मोदी जी ने बना के कि ये वापस नहीं, इसे छुआ नहीं जा सकता, आप इसे वापस ले लो ऐसा कोई। और फिर ये जब ये करंट है तो फिर किसान पे क्यों छोड़ा जा रहा? ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। हाँ जी, तो क्यों रोक लिया? क्या दिल्ली में हमारा हक नहीं, किसान नहीं जा सकता दिल्ली में? कौन सा ऐसा बाइलॉज है कि किसान दिल्ली में नहीं जा सकता, अपनी बात कर सकता? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। अड़ियल रवैया केंद्र सरकार का है ना, हमारा तो नहीं है, हमारा तो नहीं है। हम तो हर बात बातचीत करने को तैयार है भाई। अब आप देखो, गन्ना हमारा 200 रुपये जा रहा, शुगर फैक्ट्री में 350 जा रहा, जो किसान 200 रुपये गन्ना दे रहा उसकी क्या गलती है? ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਆਊਗਾ? लगता नहीं जी, सरकार की नियत पे हमें शक है, क्योंकि सरकार बार बार संशोधन शब्द लिख के भेज रही है लेटर में, करनी कतनी बनता है। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ? बस जाएगा जी ये तो, हमारी तो प्लान ये है जी, हम तो तिरंगा झंडा लेकर चलेंगे 26 जनवरी पे और अपना जो है झंडा फहरावेंगे। ये हमारे पे गोली चलावे, लाठी चलावे, पानी बरसावे, वो देखेंगे हमारे झंडे पे बरसावे या नहीं बरसाते। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? यूपी तो आए, उत्तराखंड तो आएगी। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, अही मोर्चा जितने आए हैं वो जित के ही जावांगे। ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? वो भी अपनियां करी, अही अपनियां करांगे, आए करने लिए हुण ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? हक लैना आए हैं, हक लेना। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? जी उत्तराखंड तो है। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ, ਉਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੰਗ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਛੱਡ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅੜੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਆ, ਮਗਰ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਛਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਪੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਦੋਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 4 ਸਾਲ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧੱਕੇ ਦਾ ਆਕਰੋਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਇਆ ਡੇ ਫਸਟ, ਉਹ ਦਿਨ ਚੰਦ ਲੋਕ ਸਨ ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 40,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਾਮ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ 6 ਲੈਣਾ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂਝੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਯੂਪੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। 18 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਨਹੀਂ ਤੇ 1000 ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ 40-50 ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਗਾਜੀਪੁਰ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ
ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਰੀ। ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਆਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਰਐਸਐਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਖੁੱਲਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਾਂ ਬਸਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਸਿੱਧੇ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਔਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਆ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਕਫਨ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਠੰਡ ਹੋਏ ਗਰਮੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਘਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਰੇ, ਪੈਲੀ 'ਚ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਘਿਆ। ਅੱਜ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ, ਮਰ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਅੱਜ ਸੜਕ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੀਗਾ, ਇਸ ਸਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟਿਡ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਿੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟਿਡ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਜੋ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 1888 ਰੁਪਏ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ, 1200 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨੇ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? 1888 ਵਾਲਾ 1000 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, 1880 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੱਕਾ ਉਹ 900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਕਟ ਬਿਸਕਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਟੇ ਦਾ ਕਣਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ 7 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ 1888 ਦਾ ਰੇਟ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ 1888 ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਗਰਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਿਸਦਾ? ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਾਂਡਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸ਼ਰਮ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਧ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਰੰਟਿਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਰੰਟਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਧੋਖੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਗਰੰਟਿਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਡਾਨੀ ਖਰੀਦੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਖਰੀਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਖਰੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਮੰਨੋ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟਿਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਧ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਬਾ ਮਾਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਾਬਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ
ਰੋਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਡਿੰਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।